गणपतये नमः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भं व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणसमारम्भं व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमानय स्वाहा। गणाधिपतये नमः। समस्त देवता प्रथम पूज्याय प्रमद गणाधिपति देवताभ्यो नमः। समस्त विघ्न निवारणाय समस्त आतंक निवारणाय समस्त जातक नवग्रह दोष निवारणाय समस्त जातक नवग्रह गोचार दोष निवारणाय नमः। श्री गौरीपुत्राय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वभिक्षानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अपवित्रः पवित्रावो सर्वस्तांगतोऽपि वः अस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यान्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ओम देवीं वाचमजनयन्त देवस्तां विश्वरूपाः असोदन्ते सा नो मुन्द्रेशमोक्षं दोहनाधेनुर्वागस्मानपसुष्टुतैतुः। यशिवो नाम रूपाभ्यं या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणान्नित्यं सर्वदा जयमङ्गलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेऽङ्घ्रिः स्मरामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दिवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम श्री शचीपुरन्दराभ्यो नमः। ओम श्री अरुन्धति वसिष्ठाभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यो नमः। ओम श्री मातापितृभ्यो नमः। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थिरग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम श्री माता पितृभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। आचम्यः ओम केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मदोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। दीपाराधन
ఓం దీపస్వం బ్రహ్మరూపేషు జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యః సౌభాగ్యం దేహి పుత్రాంచ సర్వాన్ కామాంచ దేహి మే భూదీపదేవీ రూపస్వం కర్మసాక్షియా విఘ్నకృత్ యావత్ పూజాం కరిష్యామి తావత్ త్వం సుస్థిరో భవ దీపారాధన ముహూర్తోస్తు పూజార్థే హరిద్రా కుంకుమ విలేపనం కరిష్యే. ఓం ఉత్తిష్టంత భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాయతే సమవరేదేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే అపసత్పంతతే భూతా యా భూతా భూమి సంస్థితః యా భూతా విఘ్నకర్తారస్తే గచ్చन्तు శివాగ్నయః. ఓం భూ ఓం భువ ఓం స్వః ఓం మహా ఓం జన ఓం తప ఓం సత్యం ఓం తత్సవితర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం అపజ్యోతిర్సామృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరోం. శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవత మమ ఉపాత్త సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవత శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత ఉద్దిశ్య మూర్తి దేవత శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత ప్రీచ్ఛద్దం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాగ్ని ప్రవర్తమానుష్య ఆచ్ఛ బ్రాహ్మణ ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావర్యోనద్యోః మధ్యప్రదేశే లక్ష్మీనివాసగృహే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ ఆచార్య హరిహర గురుచరణ సన్నిధౌ మమ స్వగృహే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారక చంద్రమానేన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరే ఫాల్గుణ మాసే శిశిర ఋతౌ ఉత్తరాయణే సౌమ్యవాసరే బహుళ శుభ అష్టమి తిథౌ మూలా నక్షత్రే శుభసిద్ధి యోగం శుభకౌలవకరణం ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ అస్మాకం సర్వేషాం మమ సహకుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తువాహన సమృద్ధ్యర్థం సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం సకల విఘ్న ఆటంక నివారణార్థం ప్రతికూలత నిర్మూలనార్థం ప్రయోగ బాధ దృష్టి గ్రహపీడ నిర్మూలనార్థం శత్రు స్తంభనార్థం శత్రు వశీకరణార్థం భయ నివారణార్థం సర్వకాల సకల విధ రక్షణ సిద్ధ్యర్థం విజయప్రాప్త్యర్థం సకల విద్య విశేషణ జ్ఞాన శీఘ్ర ఇష్ట కామ్య సిద్ధ్యర్థం విశేషధన ప్రాప్త్యర్థం సకల విదురణ మోక్షణార్థం అపమృత్యుదోష నివారణార్థం సకల భూ గృహ సమస్య నివారణార్థం మమ గృహే మహాలక్ష్మి మధ్యామసి నివాసం వ్యాపార వ్యవహార ఉద్యోగ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం సమస్తమంగళ వ్యాప్త్యర్థం సకల విధ గ్రహదోష గ్రహబాధ నిర్మూలనార్థం విశేష వివాహయోగ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం ప్రాప్త్యర్థం సకల నవగ్రహ శాంత్యర్థం సకల విధ నాగదోష నిర్మూలనార్థం సకల విధ పితృదోష నిర్మూలనార్థం తద్వంశానాం సర్వేషాం మిత్రాణం నరక బృహత్తర్య అక్షయ నివాస సిద్ధ్యర్థం శరీరే వర్తమానకాల వర్తిష్యమాన సకల రోగ పరిహార ద్వారా క్షిప్ర ఆరోగ్య సౌఖ్యం సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ సమస్త వ్యాధి నాశన ద్వారా శీఘ్రమేవ ఆరోగ్యం ప్రాప్త్యర్థం నరఘోష నరదిష్టి నిర్మూలనార్థం గ్రహపీడ నివారణార్థం భూత ప్రేత పిశాచోభద్రవాది సర్వారిష్ట నివారణార్థం క్షేమాయ సకలైశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవత ప్రీచ్ఛద్దం శుభతిథౌ విశేష పూజాం కరిష్యే. తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే. కలశే గంధ పుష్పాక్షతైరభ్యర్చ్య కలశే ఉదకం పరాయిత్వా కలశస్యోపరి హస్తం నిధాయ
कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगुणा स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रितः ॐ अकलशेषु धाविति पवित्रे परिशिच्यते उग्धे ज्येष्ठ वर्धते अपो वा इदगं सर्वं विश्वभूतान्यापः प्राणान्यापः प्राणावापः वसावापन्नमापमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दस्यापो ज्योतिष्यापो यजस्यापः सत्यमापः सर्वदेवता अपो भूर्भुवस्वरो अपो भूर्भुवस्वरो सर्वदेवता अपो भूर्भुवस्वरापवोम् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्नान सन्निधिं कुरु कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्यातः पंचगंगा प्रकृतितः आयान्तु श्री महागणपति देवता श्री दक्षिणामूर्ति देवता श्री पूजार्थं मम दुर्दक्षयकारक ओम 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 कलशधूकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष देवं संप्रोक्ष आत्मानं च संप्रोक्ष शंख पूजा कलशोदकेन शंखं पुरायित्वा शंखे गन्धकुङ्कुमपुष्पतुलसीपत्रैरङ्कृच्य शंखं चन्द्रार्कदैवतं मध्ये वरुणदेवतां पृष्ठे प्रजापतिं विञ्जादग्रे गंगा सरस्वतीं त्रैलोक्यानि तीर्थानि वासुदेवस्य दद्रया शंखे तिष्ठन्त विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विद्रुधक्करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते गर्भदेवारि नारीणां शीर्यन्ते सहस्रदा नवनदेन पाताले पाञ्चजन्या नमोऽस्तु ते ओम शंकाय नमः ओम धवलाय नमः ओम पांचजन्याय नमः ओम शंखदेवताभ्यो नमः सकल पूजार्थे अक्षितान् समर्पयामि अगमाद्धं तु देवानां गमनाद्धं तु राक्षसां घण्टारावं करोम्यादौ देवताह्वानलाञ्छनम् इति घण्टानादं कृत्वा अस्मिन् हरिद्राबिम्बे श्रीमहागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम श्री महागणाधिपतये नमः प्राणप्रतिष्ठापनमुक्तोऽस्तु ओम आसनिते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिहिनो देहि भोगं जोक्पश्याम सूर्यमच्छरन्तमनमते मृडाय नः स्वस्तिः अमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणानेव यथास्थानमुपाहृते ओम श्री महागणाधिपतये नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु हरिद्राभं चतुर्भुजं हरिद्राभं चतुर्भुजं हरिद्रावदनं प्रभं पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च भक्तभयप्रदातारं वन्दे विघ्नविनाशनम् ओं हरिद्रागणपतये नमः अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे ओं गं गणपतये नमः ओं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओं गं गणपतये नमः ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे असमानय स्वाहा ओम गणानात्तं गणपतिगुं भावयमहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणं ब्राह्मणस्पत आन्नः शृण्वन्नोतिभिषेदसादनम् ओम श्री महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम श्री महागणाधिपतये नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि ओम श्री महागणाधिपतये नमः पादयो पाद्यं समर्पयामि ओम श्री महागणाधिपतये नमः हस्तयो आर्घ्यं समर्पयामि ओम श्री महागणाधिपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम श्री महागणाधिपतये नमः मधुपर्कं समर्पयामि स्नानम् अपोहिष्टोमयो भवस्थान ऊर्जे ददातन महेरणया चक्षसे यो वाह शिवतमोरसस्तस्य भाज्यते हनः उसतीर्वमातरः तस्म आरुङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मदा अपो जनयाति चानः ॐ महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि
अभिवस्त्रासुवासनान्यार्षाभिरेणुः सुदूहपूयमानः अभिचन्द्रभक्तवेनो हिरण्याभ्यस्त्रा नर्दिनो देवसोमा ॐ महागणपतये नमः वस्त्रयुक्तं समर्पयामि ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्षेतहाजं पुरस्तात् आयुष्यमृग्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीताब्दम् अच्युतान् समर्पयामि ओं गंधाद्वारं दर्शां नित्यपुष्टां करेशनं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहिविश्रें ओं श्रीमहागणपतये नमः दिव्यश्रीगन्धं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि दिव्यश्रीगन्धं समर्पयामि ओं श्रीमहागणाधिपतये नमः आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि ओं श्रीमहागणाधिपतये नमः ओं सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम महागणपतये नमः इदं श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः षोडशनामावली पूजां संपूर्णं नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि वनस्पत्युत्थविद्यभिः नानागन्धेषु संयुतः आग्रेह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाग्रपयामि दीपं साध्यं त्रिवृत्तसंयुक्तं बहिनिना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्तादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकोद्घोर दिव्यज्योति नमोस्तुते ॐ महागणाधिपतये नमः साक्षात् प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि धूपदीपान्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ओं श्री महागणाधिपतये नमः ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऋतुत्वा सच्चेन पर्षिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरन्वसि ओं श्री महागणाधिपतये नमः अवसरनैवेद्यं समर्पयामि गुडुं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं पानाय स्वाहा ओं यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्राह्मण्याय स्वाहा इदं श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः अवसरनैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि अमृतपिधानसि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओं श्री महागणाधिपतये नमः नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं फलश्च कर्पूरः नागवल्लीदलयुदितं मुक्ताचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्याताम् ॐ श्री महागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि इदं श्री महागणाधिपतये नमः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तवारे सर्वाणि रूपाणि विशिच्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते ॐ श्री महागणाधिपतये नमः आनन्दकर्पूरनीराजनं समर्पयामि समस्तदेवताप्रतिं पूज्याय प्रमथगणाधिपतिदेवताभ्यो नमः समस्तविघ्ननिवारणाय समस्त आतङ्कनिवारणाय समस्तजातकनवग्रह दोषनिवारणाय समस्तजातकनवग्रह गोचारदोषनिवारणाय श्री महागणाधिपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः सुमुखैश्च दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षपालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्धपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेच्छृण्वयादपि इच्छारम्भे विवेह च प्रवेशे निर्गमे तदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॐ श्री महागणाधिपतये नमः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसम्भवः त्राहि मां कृपाय देवा शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिप ओं श्री महागणाधिपतये नमः आत्मप्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि ओं श्री महागणाधिपतये नमः छत्रचामरादि समस्त राजोपचारं भक्तोपचारं शक्तोपचारं मंत्रोपचारं पूजां समर्पयामि यस्य स्मृचाचना मोक्षोत्तभः पूजा क्रियादि संयोनं सम्पूर्णितां याति सज्जो वन्दे गजाननम्
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే. ఓం వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాయ భగవాన్ సర్వాత్మక శ్రీ మహాగణపతి ప్రతో సుప్రసన్నో పరదో భవంతు. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు ఇది భవంతో రువంతు. ఉత్తరే శుభకర్మణి ఆ విఘ్నమస్తు. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతభ్యో నమః. అకాల మృత్యుహారణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాపక్షయకరం శ్రీ మహాగణపతి పాదోదకం పావనం శుభం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతియే నమః. ప్రసాదం శిరసా గృహణామి. ఓం యజ్ఞాని యజ్ఞమయజంత దేవాః తాని ధర్మాని ప్రథమాన్యాస్తాన్ తేనాత్మ మహిమానశ్చంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాసంతి దేవాః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతియే నమః. యథాస్థానముద్భాషయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఓం శాంతి 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 అని ఈ శ్లోకం చెప్పుకున్న తర్వాత వీలైతే మీకు అభిషేకం చేయాలి దక్షిణామూర్తికి అనుకున్నప్పుడు మీ ఇంట్లో దక్షిణామూర్తి విగ్రహం ఉండదు, ఫోటో అయితే ఎలాగో మనం తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి ఒకవేళ దక్షిణామూర్తి ఫోటో లేకపోయినా పర్వాలేదు, సాక్షాత్తు పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఫోటో ఉన్నా కానీ వాళ్ళే ఈ యొక్క దక్షిణామూర్తి స్వరూపం కాబట్టి పరమేశ్వరుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఫోటోను కూడా మనం పూజించవచ్చు దక్షిణామూర్తి రూపంలో. అదేవిధంగా దక్షిణామూర్తి విగ్రహం లేని పక్షంలో ఇంట్లో శివలింగం ఉంటే కనుక శివలింగానికి అభిషేకాలు చేసుకోండి దక్షిణామూర్తి పూజలోని. శివలింగం కూడా లేని వాళ్ళు కనీసం ఒక 5 రూపాయల కాయిన్ కానీ రూపాయి కాయిన్ కానీ లేదా 10 రూపాయల కాయిన్ ఉన్నా కానీ తీసుకొని, లేదా మీ ఇంట్లో బంగారం కాయిన్ ఉన్నా లేదా వెండి కాయిన్ ఉన్నా కానీ తీసుకొని శుద్ధి చేసి ఆ యొక్క కాయిన్లోకి దక్షిణామూర్తిని ఆవాహన చేసుకోండి, అభిషేకమై చేసుకోండి. సరేనా? ఇప్పుడు మనం దక్షిణామూర్తి పూజలోకి వెళ్తున్నాం. ఓం పూర్వాక్తయావం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం సుపతిదౌ. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవత అభివృద్ధి ద్వారా బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్త్యర్థం కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ దక్షిణామూర్తి సజ్జోజాత విధానేన సా షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే అని 2 అక్షంతలు తీసుకొని ఒక పల్లెంలో నీటితో వదిలిపెట్టండి. భస్మం వ్యా పాండురంగ శశి సకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాల వీణా పుస్తర్విరాజత్కర కమలధరో లోకపట్టాభిరామ వ్యాఖ్యాపీఠే నిషిన్న మునివర్ణకరహై సేవ్యమాన ప్రసన్న సవ్యాలాకృత్తివాస సతతమవతునో దక్షిణామూర్తిమేష. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి అని స్వామివారికి అక్షంతలు సమర్పించండి. ఇప్పుడు మరలా అక్షంతలు తీసుకోండి ఆవాహనం కోసం తీసుకొని ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి అని అక్షంతలు స్వామివారి దగ్గర వేసి దండం పెట్టుకొని మరలా అక్షంతలు తీసుకొని ఇప్పుడు స్వామిని ఆవాహించాలి. వీలైతే ఒక పువ్వు 2 అక్షంతలు తీసుకోండి. ఓం సజ్జో జాతం ప్రపచ్చామి ఆవాహయే సుందర నాగభూషం విజ్ఞాన ముద్రాంచిత పంచశాకం భస్మాంగరాగేణ విరాజమానం. నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తి మహాత్మా రూపం. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఆవాహనం సమర్పయామి అని అక్షంతలు వేసి ఆవాహనం చేయండి. తర్వాత మరలా 2 అక్షంతలు తీసుకొని స్వామివారికి ఏదైతే మనం అలంకరిస్తామో పీట, ఆ పీటలో స్వామివారికి వారి యొక్క పీటని ఇలా చేతితో తాకండి. అది సింహాసనంగా భావించండి. మనం ఇప్పుడు స్వామివారిని ఆవాహించి, అంటే స్వామివారు ఇంటికి వచ్చారు. ఓం భవే భవేన సువర్ణ రత్నామల వజ్రనీల మాణిక్యముక్తామణియుక్త పీఠే స్థిరో భవత్వం వరదో భవత్వం సంస్థాపయామీశ్వర దక్షిణాస్యం.
ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః సువర్ణరత్న సింహాసనం సమర్పయామి అని చెప్పండి. తర్వాత స్వామివారికి ఉద్ధరణతో ఇందాక చెప్పాను కదా, 2 గ్లాసులు నీళ్ళు పెట్టి ఒకటి మనం వాడుకోవడానికి, ఇంకోటి స్వామివారి కోసం ఏదైతే మనం శుద్ధి చేసామో కలశంలో నీళ్ళు, ఆ నీళ్ళు తీసుకోండి. స్వామి మన ఇంటికి వచ్చారు, ఇప్పుడు మనం ఆవాహన చేశాము, ఆవాహన చేసింది ఆయన ఇచ్చారు, ఆయనకు సింహాసనం ఏర్పాటు చేసాం అంటే ఒకటి. ఇప్పుడు స్వామివారి పాదాలు కడిగినట్టు భావించండి. ఓం భవే భవేన కస్తూరికా మిశ్రమిదం గృహాన రుద్రాక్షమాలాభరణాంకితాంగ కాలత్రయాభాజ్య జగన్నివాస పాజ్యం ప్రదాస్యే హృది దక్షిణాస్యం. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః పాదయోపాధ్యం సమర్పయామి అని స్వామివారు కాళ్ళు కడుగుతున్నట్టు భావించి ఆ ఉద్ధరణతో స్వామివారి పాదాలని ఆ నీటిని తాకించి వేరొక పళ్ళెంలో ఆ నీటిని వదిలిపెట్టండి. ఇప్పుడు స్వామివారి చేతులు కడుగుతున్నట్టు భావించండి. ఓం అతి భవే భవస్వామాం శ్రీ జాహ్నవి నిర్మలతోయమీస చావ్యార్థమానేయ సమర్పస్యే ప్రసన్న వక్త్రాంబుజలోకవంజ కాలత్రయేహం తవ దక్షిణాస్యం. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః హస్తయో ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామివారి ముఖం శుద్ధి చేసినట్టు భావించి ఉద్ధరణతో స్వామివారి ముఖం చుట్టూ నీళ్లు చూపించి ప్లేట్లో వదిలిపెట్టండి. ఓం భవద్భవాయ నమః ముదాహమానంద సురేంద్రవంచ గంగానదీతోయమీదం హి దాస్యే తవాధనా చాచమనం కురుష్వ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తి గురుస్వరూప. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు మనం కాళ్ళు చేతులు కడిగాము, అలాగే ముఖం శుభ్రపరిచాము. ఇప్పుడు స్వామివారికి అంటే స్నానం చేయకముందు ఏదైనా త్రాగడానికి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తానంటే అలాగా కొంచెం తేనెని స్వామివారి పెదాలకి చూపించి పళ్ళెంలో వదిలిపెట్టండి. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. మధుపర్కం సమర్పయామి. ఇక్కడ మీకు వస్తే స్వామివారి ఇందాక చెప్పాను కదా, శివలింగం దగ్గర పెట్టుకొని లేదా శివయ్య విగ్రహం ఉన్నా కానీ లేదా దక్షిణామూర్తి విగ్రహం ఉన్నా కానీ ఈ యొక్క పంచామృతాభిషేకాలు అవి మీరు చేసుకోండి. మంచి నీటితో శుద్ధి చేసి స్వామివారి విగ్రహాన్ని మొదటగా పాలు తీసుకోండి. ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతేతు విశ్వతః సోమ వృష్ణయం భవవాజిష్య సంఘదే. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవతాయై నమః క్షీరేణ స్నప్నయామి అని పాలతో అభిషేకం చేసుకొని మరలా నీటితో మళ్ళీ అభిషేకం చేయండి. ప్రతి పంచామృతాలతో స్వామివారి అభిషేకం చేసినప్పుడు నీటిని మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి అభిషేకం తర్వాత వాడండి. దధిక్రావ్ను అకారిషం జిష్ణు రస్వస్య వాజినః సరభినో ముఖ కరత్ప్రన్ ఆయోగం సీతార్షత్. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయ నమః మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. దధ్నా స్నప్నయామి అని పెరుగుతో అభిషేకం చేయండి, మరలా నీటితో అభిషేకం చేయండి. ఇప్పుడు నెయ్యి తీసుకోండి. శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవో వః సవతోత్పన్నాత్ విచిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః ఆజ్ఞేన స్నప్నయామి అంటూ నెయ్యితో అభిషేకం చేయండి. తర్వాత మరలా గంగా జలంతో అభిషేకం చేయండి. ఇప్పుడు తేనె తీసుకోండి.
మధువాతారుతాయతే మధుక్షరంతి సింధవః మాధిద్మః సంతోస్సదే మధునక్తముతో శశి మధుమత్పాద్యవగం రజः మధుచౌర్యస్తునః పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగం ఆస్తు సూర్యః మాద్భిర్గావో భవంతు నః మహ్యం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవతభ్యో నమః. శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవతాయే నమః. మధునా స్నప్నయామి అని తేనెతో స్వామివారికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత మరలా నీటితో అభిషేకం చేయండి. మీకు చాలామంది చక్కెర అని చెప్తారు, కానీ అవకాశం ఉన్నంత మట్టుగా చెరుకు రసం ఉంటే కనుక సంపాదించుకోండి. చెరుకు రసం తీసుకొచ్చి, చెరుకు రసం అందుబాటులో లేనప్పుడు చక్కెర దగ్గర పెట్టుకోండి. స్వాధుపవస్వ దివ్యాయ జన్మనే స్వాధురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే స్వాధుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయువే బృహస్పతే మధుమాగం ఆదాభ్య మహ్యం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. శర్కరాయ స్నపయామి అని ఈ అభిషేకాలన్నీ అయిన తర్వాత మరలా మనం కొబ్బరి నీళ్ళు ఉంటే తీసుకోండి. అలాగే పంచామృతాలు అంటే పండ్ల రసాలు, పండ్లన్నీ కలిపి ఒక 5 రకాల పండ్లు అన్నీ కలిపితే ఒక జ్యూస్లా వస్తుంది కదా, ఆ పండ్ల రసం తీసుకోండి. యా ఫల నేర్య ఆ ఫల ఆ పుష్ప యాచ పుష్పని బృహస్పతి ప్రసుతాస్తో నామశ్చింతగ్భాసః. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఫలధూకేన స్నప్నయామి అని పళ్ళు రసాలన్నీ కూడా స్వామికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. ఇదైన తర్వాత ఇప్పుడు స్వామికి శుద్ధోదక స్నానం చేయించాలి. అంటే గంగాజలం తీసుకోండి. అపోహిష్టమయో భువస్థాన ఊర్జే దదాతన మహేరనాయ చక్షసే యో వహ శివతమో రసస్తస్య భాజేతే హనః ఉసతీర్వమాతరః తస్మా ఆరం గమమవో యస్య క్షయాయ జన్మదః అపోజనయాదచానః. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. పంచామృత స్నానాంతరం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామికి చక్కగా పంచామృతాలు అభిషేకం అయిపోయింది, అలాగే శుద్ధోదక స్నానం అయింది. మరొకసారి శుద్ధోదక స్నానం చేసేటప్పుడు ఓం వామదేవాయ నమః. వేదాంత వేచ్చాకిల శూలపానే బ్రహ్మమరూపేంద్ర సురేంద్ర వంధ్య స్నానం కురుస్వమల గంగతో ఏ సువే సువాసితే స్నాన్ కురు దక్షిణాస్యః. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. పంచామృత స్నానాంతరం శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామివారికి స్నానం అంతా అయిపోయింది. చక్కగా స్నానం అయిన తర్వాత స్వామివారిని అలంకరించండి. అలంకరించి చక్కగా చందనం, ముఖ్యంగా స్వామివారికి చందనం అన్న పసుపు అన్న చాలా ఇష్టం కాబట్టి చందనం కూడా అభిషేకం చేయండి. ఇదైన తర్వాత స్వామివారి అలంకరణ అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్వామివారికి వీలైతే పసుపు వస్త్రం మీ దగ్గర ఉంటే కనుక కొత్తది, ఆ యొక్క పసుపు వస్త్రం స్వామివారి దగ్గర పెట్టండి. లేని పక్షంలో అక్షంతలు వేసి దండం పెట్టుకోండి. స్వామి నాకు ఇంతే శక్తి ఉంది అని చెప్పేసి. ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః. కౌసేయ వస్త్రేణ చ మార్చయామి దేవేశ్వరాంగాని తవ మలాని ప్రజ్ఞాఖ్యలోకత్రియ ప్రసన్న శ్రీ దక్షిణాస్యాఖిల లోకపాల. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. వస్త్రోయుక్తం సమర్పయామి అని స్వామివారి దగ్గర వస్త్రం సమర్పించండి. ఇందాక చెప్పాను కదా, వస్త్రం లేకపోతే పసుపక్షంతలు, లేకపోతే ఒక 4 ఒత్తులు తీసుకొని లేదా ఒక 5 ఒత్తులు తీసుకోండి. 5 ఒత్తులు తీసుకొని శుభ్రంగా శుద్ధి చేసి దానికి పసుపు రాసి అదే వస్త్రంగా భావించమని చెప్పండి. ఇప్పుడు యజ్ఞోపవీతం కూడా ఇంతే. ఒత్తులుంటే ఒత్తులకే పసుపు రాసి దీన్ని యజ్ఞోపవీతంగా భావించమని చెప్పండి. లేని పక్షంలో అక్షంతలు వేసుకోండి.
ఓం శ్రేష్టాయ నమః సువర్ణతంతూద్భవమగ్రమీష యజ్ఞోపవీతం పరధత్వదేవ విశాల బాహుధర పంచవక్త్ర శ్రీ దక్షిణామూర్తి సుఖస్వరూప ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామికి వస్త్రం సమర్పించాము, యజ్ఞోపవీతం సమర్పించాము. ఆభరణాలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం, లేని వాళ్ళ మీద ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం మీరు చెప్పండి. కాబట్టి పసుపు అక్షంతలు లేదా పసుపే బంగారంగా భావించమని చెప్పి ఆ పసుపుని ఆభరణాలుగా సమర్పించండి. ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంట్లో బంగారం ఉంటే కనుక బంగారంతో తయారు చేసినటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఉంటే స్వామివారి దగ్గర పెట్టండి. శుభ్రం కొత్తదైతే పెట్టండి, లేకపోతే వదిలేసేయండి. ఓం రుద్రాయ నమః. సురత్నదాంగేయ కిరీటకుండలం హరాంగులీ కంకణ మేఖలావృతం ఖండేంద్ర చూడామృత పాత్రయుక్తం. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తిమహం భజామి. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఆభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి, ఆభరణం సమర్పయామి అని చెప్పి పసుపు అక్షంతలు వేసి లేదా పసుపు వేసి దండం పెట్టుకోండి. మీ దగ్గర బంగారం ఉంటే కనుక కొత్త నగలు ఉంటే స్వామివారి దగ్గర పెట్టండి. ఇప్పుడు స్వామివారికి ఎంతో ఇష్టమైంది గంధం. ఈ యొక్క గంధం పరిపూర్ణంగా సమర్పించండి లేదా పసుపు. ఓం కాలాయ నమః. కస్తూరికా చందన కుంకుమాది విమిశ్ర గంధం మణిపాత్ర సంస్థం సమర్పయిష్యామి ముదా మహాత్మన్ గౌరీ మనోవస్థిత దక్షిణాస్య. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. గంధం సమర్పయామి, హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి, కుంకుమలేపనం సమర్పయామి. గంధం సమర్పించిన తర్వాత పసుపు సమర్పించిన తర్వాత కుంకుమ అలంకరించండి. మరలా అక్షంతలు తీసుకోండి. ఓం కల వికరణాయ నమః. శుభ్రాక్షతై శుభ్రతిలహై సుమిశ్రహై సంపూజయస్యే భవతః పరాత్మాన్ తదేకనిష్టేన సమాధినాద సదాహమానంద సుదక్షిణాస్య. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఇప్పుడు పసుపు కలరు పుష్పాలు తీసుకోండి. అంటే బంతిపూలు వాడకండి, చామంతి పూలు ఉంటే తీసుకోండి. లేని పక్షంలో పసుపు కలిపిన అక్షంతలు లేదా పసుపే. ఓం బల వికరణాయ నమః. సుగంధిని సుపుష్పాని జాజి బిల్వార్క చంపకై నిర్మితం పుష్పమాలంచ నీలకంఠ గృహానభో. ఓం ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాని సమర్పయామి. వీలైతే మారేడు దళాలు స్వామికి సమర్పించండి. ఎందుకంటే సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడే ఈ దక్షిణామూర్తి కాబట్టి మారేడు దళాలు అలాగే పసుపు రంగు పువ్వులు స్వామికి ఇష్టమైనవి కాబట్టి. ఇప్పుడు మనకి స్వామికి అన్నీ చేశాము. ఇప్పుడు మీకు ఓపుకుంటే సహస్రనామాలు చదువుకోండి, లేకపోతే అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుకోండి. ఇంకా ఓపుకుంటే స్వామివారి స్తోత్రాలు శ్లోకాలు ఉంటాయి, అవి కూడా చదువుకోండి. అవన్నీ కూడా మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు అన్ని దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాలు శ్లోకాలు చెప్తే వస్తాయి. మీరు చేసేటప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎక్కువ మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే కనుక అటు ఇటు రెండు పక్కల సగం సగం మంది కూర్చొని, ఒకవేళ 10 మంది ఉన్నారనుకోండి, ఒకవైపు 5 మంది ఒకవైపు 5 మంది కూర్చొని విస్తరాకు లేదా అరిటాకులు తీసుకొచ్చి, లేదా మీ ఇంట్లో ఇత్తడి పళ్ళాలు రాగి పళ్ళాలు ఉంటే, లేదు ఇంకా వెండి పళ్ళాలు ఉన్నా పర్వాలేదు, వాటిల్లో ఒక తమలపాకు వేసి శుద్ధి చేసిన తర్వాత తమలపాకు 2 తమలపాకులు పెట్టండి. దాంట్లోనే చక్కగా ₹1 కాయిన్ పెట్టుకొని శుద్ధి చేసి అదే దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా భావించి చదువుకునే పిల్లలుంటే వాళ్ళకి పసుపు అక్షంతలతో లేదా చందనంతో పూజ చేయించండి. పెద్దవాళ్ళు కూర్చోలేని వాళ్ళు కుర్చీల్లో కూర్చొని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సహస్రనామాలు చదువుతారా అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుతారా అనేది మీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. శ్రీ దక్షిణామూర్తి అధాంగ పూజ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః.
పాదౌ పూజయామి. ఓం శ్రీ మునిసేవితాయై నమః. జంఘౌ పూజయామి. ఓం శ్రీ బ్రహ్మరూపిణే నమః. జానూని పూజయామి. ఓం శ్రీ గురుత్తమాయై నమః. ఓం పూజయామి. ఓం శ్రీ వటమూలస్థాయై నమః. గుహ్యం పూజయామి. ఓం శ్రీ వేదప్రియాయై నమః. కటిం పూజయామి. ఓం శ్రీ మహాయోగినే నమః. నాభిం పూజయామి. ఓం శ్రీ త్రిజగద్గురవే నమః. ఉదరం పూజయామి. ఓం శ్రీ విశుద్ధాత్మేయై నమః. హృదయం పూజయామి. ఓం శ్రీ జ్ఞానముద్రాయై నమః. హస్తౌ పూజయామి. ఓం శ్రీ జ్ఞానమూర్తయే నమః. భుజౌ పూజయామి. ఓం శ్రీ సర్వలోకహితాయై నమః. కంఠం పూజయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ముఖం పూజయామి. ఓం శ్రీ మేధో దక్షిణామూర్తయే నమః. నేత్రాణి పూజయామి. ఓం శ్రీ రుద్రాయ నమః. లలాటం పూజయామి. ఓం శ్రీ సర్వాయై నమః. శరం పూజయామి. ఓం శ్రీ చంద్రమౌళియే నమః. మౌళిం పూజయామి. ఓం శ్రీ సకల జ్ఞానప్రదాయై నమః. తనుం పూజయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. సర్వాణ్యాంగాని పూజయామి. తర్వాత మనకి శివ పూజలోని శివ అష్టోత్తర శతనామావళి అని ఉంటుంది. ఓం నిధనపతయే నమః. ఓం నిధనపతాంతికాయ నమః. ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః. ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః. ఓం హిరణ్యాయ నమః. ఓం హిరణ్యలింగాయ నమః. ఓం సువర్ణాయ నమః. ఓం సువర్ణలింగాయ నమః. ఓం దివ్యాయ నమః. ఓం దివ్యలింగాయ నమః. ఓం భవాయ నమః. ఓం భవలింగాయ నమః. ఓం సర్వాయ నమః. ఓం సర్వలింగాయ నమః. ఓం శివాయ నమః. ఓం శివలింగాయ నమః. ఓం జ్వలాయ నమః. ఓం జ్వలలింగాయ నమః. ఓం ఆత్మాయ నమః. ఓం ఆత్మలింగాయ నమః. ఓం పరమాయ నమః. ఓం పరమలింగాయ నమః. ఓం భవాయ నమః. ఓం భవదేవాయ నమః. ఓం భవశ్య దేవశ్య పత్నే నమః. ఓం సర్వాయ దేవాయ నమః. ఓం సర్వస్య దేవస్య పత్నే నమః. ఓం ఈశానాయ దేవాయ నమః. ఓం ఈశానస్య దేవస్య పత్నే నమః. ఓం పశుపతయే దేవాయ నమః. ఓం పశుపతదేవస్య పత్నే నమః. ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః. ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్నే నమః. ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః. ఓం ఉగ్రస్య దేవస్య పత్నే నమః. ఓం భీమాయ దేవాయ నమః. ఓం భీమస్య దేవస్య పత్నే నమః. ఓం మహతే దేవాయ నమః. ఓం మహతో దేవస్య పత్నే నమః. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామినే నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షితాన్ సమర్పయామి. మీకోసం అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుతాను. మరొకసారి సమయం ఉన్నప్పుడు సహస్రనామాలు కూడా చదువుతాను. ఓం శ్రీ విద్యారూపిణే నమః. ఓం శ్రీ మహాయోగినే నమః. ఓం శ్రీ శుద్ధ జ్ఞానినే నమః. ఓం శ్రీ పినాకధృతే నమః. ఓం శ్రీ రత్నాలంకృత సర్వాంగాయ నమః. ఓం శ్రీ రత్నమాలినే నమః. ఓం శ్రీ జటాధరాయ నమః. ఓం శ్రీ గంగాధారిణే నమః. ఓం శ్రీ అచలావాసినే నమః. ఓం శ్రీ సర్వజ్ఞానినే నమః. ఓం శ్రీ సమాధిధృతే నమః. ఓం శ్రీ అప్రమేయాయ నమః. ఓం శ్రీ యోగనిధయే నమః. ఓం శ్రీ తారకాయ నమః. ఓం శ్రీ భక్తవత్సలాయ నమః. ఓం శ్రీ బ్రహ్మరూపిణే నమః. ఓం శ్రీ జగద్వాపినే నమః. ఓం శ్రీ విష్ణుమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ పరాంతకాయ నమః. ఓం శ్రీ ఉక్షవాహాయ నమః. ఓం శ్రీ చర్మవాససే నమః. ఓం శ్రీ పీతాంబర విభూషణాయ నమః. ఓం శ్రీ మోక్షసిద్ధయే నమః.
ఓం శ్రీ మోక్షదాయినే నమః. ఓం శ్రీ దానవారయే నమః. ఓం శ్రీ జగత్పతయే నమః. ఓం శ్రీ విచ్ఛాధారిణే నమః. ఓం శ్రీ శుక్లతనవే నమః. ఓం శ్రీ విచ్ఛాదాయినే నమః. ఓం శ్రీ గణాధిపాయ నమః. ఓం శ్రీ పాపస్మృతి సంహాత్రే నమః. ఓం శ్రీ శశిమౌళయే నమః. ఓం శ్రీ మహాస్వానాయ నమః. ఓం శ్రీ సామప్రియాయ నమః. ఓం శ్రీ స్వయం సాధువే నమః. ఓం శ్రీ సర్వదైవనమస్కృతాయ నమః. ఓం శ్రీ హస్తవహినిధరాయ నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం శ్రీ మృగధారిణే నమః. ఓం శ్రీ శంకరాయ నమః. ఓం శ్రీ యజ్ఞనాదాయ నమః. ఓం శ్రీ క్రతుధ్వంసినే నమః. ఓం శ్రీ యజ్ఞభోక్త్రే నమః. ఓం శ్రీ యమాంతకాయ నమః. ఓం శ్రీ భక్తానుగ్రహమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ భక్తసేవ్యాయ నమః. ఓం శ్రీ వృషధ్వజాయ నమః. ఓం శ్రీ భస్మోద్ధూలిత సర్వాంగాయ నమః. ఓం శ్రీ అక్షమాలాధరాయ నమః. ఓం శ్రీ మహతే నమః. ఓం శ్రీ త్రయీమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ పరస్మై బ్రాహ్మణే నమః. ఓం శ్రీ నాగరాజాలంకృతాయ నమః. ఓం శ్రీ నాగరాజైలంకృతాయ నమః. ఓం శ్రీ శాంతరూపాయ నమః. ఓం శ్రీ మహాజ్ఞానినే నమః. ఓం శ్రీ సర్వలోక విభూషణాయ నమః. ఓం శ్రీ అర్ధనారీశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీ దేవాయ నమః. ఓం శ్రీ మునిసేవ్యాయ నమః. ఓం శ్రీ సురోత్తమాయ నమః. ఓం శ్రీ వ్యాఖ్యానదేవాయ నమః. ఓం శ్రీ భగవతే నమః. ఓం శ్రీ అగ్నిచంద్రార్కలోచనాయ నమః. ఓం శ్రీ జగత్తృష్ట్రే నమః. ఓం శ్రీ జగద్గోప్త్రే నమః. ఓం శ్రీ జగద్వంశినే నమః. ఓం శ్రీ త్రిలోచనాయ నమః. ఓం శ్రీ జగద్గురవే నమః. ఓం శ్రీ మహాదేవాయ నమః. ఓం శ్రీ మహానందపరాయణాయ నమః. ఓం శ్రీ జటాధారిణే నమః. ఓం శ్రీ మహావీరాయ నమః. ఓం శ్రీ జ్ఞానదైవలంకృతాయ నమః. ఓం శ్రీ గంగాజలస్నాతాయ నమః. ఓం శ్రీ సిద్ధసంగసముచ్చితాయ నమః. ఓం శ్రీ తత్వమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ మహాయోగినే నమః. ఓం శ్రీ మహాసారస్వతప్రదాయ నమః. ఓం శ్రీ వ్యోమమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ భక్తానమిష్టకామ ఫలప్రదాయ నమః. ఓం శ్రీ వీరమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ విరూపణే నమః. ఓం శ్రీ తేజోమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ అనామాయాయ నమః. ఓం శ్రీ వేదాంగతత్వజ్ఞానాయ నమః. ఓం శ్రీ చతుషష్టికళానిధయే నమః. ఓం శ్రీ భవరోగభయధ్వంసినే నమః. ఓం శ్రీ భక్తానామ భయప్రదాయ నమః. ఓం శ్రీ నీలగ్రీవాయ నమః. ఓం శ్రీ లలాటాక్షాయ నమః. ఓం శ్రీ గజచర్మణే నమః. ఓం శ్రీ జ్ఞానదాయాయ నమః. ఓం శ్రీ ఆరోగ్యనే నమః. ఓం శ్రీ కామదహనాయ నమః. ఓం శ్రీ తపస్వనే నమః. ఓం శ్రీ విష్ణువల్లభాయ నమః. ఓం శ్రీ బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం శ్రీ సన్యాసినే నమః. ఓం శ్రీ గృహస్థాశ్రమకారణాయ నమః. ఓం శ్రీ దాంత సమవతాం శ్రేష్టాయ నమః. ఓం శ్రీ సత్వరూపదయానిధయే నమః. ఓం శ్రీ యోగపట్టాభిరామాయ నమః. ఓం శ్రీ వీణాధారిణే నమః. ఓం శ్రీ విచేతనాయ నమః. ఓం శ్రీ మంత్రప్రజ్ఞానుగాచారాయ నమః. ఓం శ్రీ ముద్రాపుస్తకధారకాయ నమః. ఓం శ్రీ రాగహిక్కాదిరోగిణాం వినిహాంత్రే నమః. ఓం శ్రీ సురేశ్వరాయ నమః. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహా. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. అష్టోత్తరశతనామావళి పూజాం సంపూర్ణం. ఇప్పుడు స్వామివారికి అష్టోత్తరం అయిపోయింది, అలాగే స్వామివారిని కీర్తించడం కూడా అయిపోయింది. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్వామివారికి ధూపము వేయండి. ధూపం ఎలా ఉండాలంటే సాంబ్రాణి అంటే అగరబత్తీలు లేదా ధూపం స్టిక్స్తో వేయకండి. మీకు అందుబాటులో ఉంటే ఆవు పిడకలు సంపాదించండి. అలాగే రావి చెట్టు పొల్లలు, ఆవు పిడకలు రావి చెట్టు పొల్లలతో కలిపి అగ్నిని ప్రజ్వలింపజేసి
ఒరిజినల్ గుగ్గులం పౌడర్ లేదా ధూపం పౌడర్ అని ఉంటుంది. ఆ పౌడర్తో ధూపం వేసి స్వామికి, మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దేవతలకి, అలాగే మీ కుల దేవత, మీ గ్రామ దేవత, మీ ఇష్ట దేవత మీరు తలుచుకొని ఆ దేవతలకు కూడా ధూపం వేసుకొని తర్వాత మీ ఇల్లంతా కూడాను కలిగి తిరగండి. ధూపం వేస్తూ ప్రతి గదిలో, ప్రతి హాలు, మూల మూలకి, అలాగే బయట కూడాను గేటు వరకు వెళ్ళి చక్కగా ధూపం వేయండి. మీకు దక్షిణామూర్తి అంటే చాలా శాంతి స్వరూపం అని అనుకుంటారు. తర్వాత ఓం బలాయ నమః దశాంగధూపం పరికల్పయామి నానా సుగంధాన్విత మార్చయుక్తం మేధాక్ష సర్వజ్ఞ బుధేంద్ర పూజ్య దిగంబర శ్రీకురు దక్షిణాస్య. నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ధూపమాగ్రపయామి ధూపం సమర్పయామి అని ధూపం వేసిన తర్వాత ఒక మనిషికి ఆ ధూపం ఇచ్చి ఇల్లంతా కూడా కలిగి తిరిగి ధూపం మొత్తం వేయమని చెప్పండి. ఇప్పుడు దీపం సమర్పించండి స్వామికి. ఓం బలప్రమథనాయ నమః. ఆజ్ఞేన సమ్మిశ్రణం ప్రదీపం వర్తిత్రయేణాన్వితమగ్నయుక్తం గృహాణ యోగీంద్రమయార్పితం భో శ్రీ దక్షిణామూర్తి గురు ప్రసీద. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం సమర్పయామి అని ధూపం దీపం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్వామికి మనస్ఫూర్తిగా మీకు చేతనైనంత వరకు ఏముంటే అదే నైవేద్యంగా 2 తమలపాకులు ఒక్క పెట్టి 2 అరటిపళ్ళు పెట్టండి. కలిగితే శనగలు ప్రసాదం పెట్టండి. ఇంకా కలిగితే పరమాన్నం బెల్లంతో తయారు చేసింది వండి స్వామికి నైవేద్యంగా పెట్టండి. నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు ఓం సర్వభూతదమనాయ నమః. శాల్యోదనం నిర్మల సూపశాక భక్షాజ్య సంయుక్త దధి ప్రసిక్తం కబద్ధ సద్రాక్ష ఫలైచ్చ చూతహే సోపాసనం భక్షయ దక్షిణాస్య. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి గుడుం నివేదయామి నారికేల కదలీ ఫలం నివేదయామి ఋతుఫలం సమర్పయామి. రకరకాల పండ్లు ఓపుకుంటే తెచ్చుకొని స్వామికి సమర్పించండి. ఇప్పుడు స్వామికి తాంబూలం సమర్పించండి. ఓం మనోన్మనాయ నమః. తాంబూలం మధ్య ప్రతి సంగ్రహాన కర్పూరముక్తామణి చూర్ణయుక్తం సుపర్ణ పర్ణాన్విత పూగఖండ అనేక రూపాకృతి దక్షిణాస్య. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. ఇప్పుడు కర్పూరం స్వామివారికి హారతి ఇవ్వండి. మీకు స్వామివారి శ్లోకం వచ్చిన లేదంటే శివయ్య మంచి పాట ఒక గానం రూపంలో పాడుతూ కూడాను మీరు స్వామివారికి హారతి ఇవ్వవచ్చు. ఉండేటట్టు గంటని ఒకరు కొట్టండి. అలాగే హారతి ఇచ్చేటప్పుడు శివనామస్మరణ అలాగే శివుడికి సంబంధించినటువంటి పాటలు లేదా దక్షిణామూర్తి శ్లోకాలు వంటి చదువుకొని మీరు ఇవ్వచ్చు. అలాగే గౌరీదేవికి కూడాను ఏదన్నా మంచి పాట పాడుతూ మీరు హారతి అనేది ఇవ్వచ్చు. ఓం అఘోరేభ్యో దఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యో సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. నీరాజనం నిర్మల పాత్ర సంస్థం కర్పూర సందీపతమచ్చరూపం కరోమి వామే సతవోపరీదం వ్యోమాకృతే శంకర దక్షిణాస్య. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తే నమః. ఆనంద కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి. ఇప్పుడు పువ్వుల అక్షంతలు తీసుకొని స్వామివారికి మంత్రపుష్పం చెప్పండి. మందార పంకేరు కుందజాజి సుగంధ పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. త్రిశూల ఢక్కాంచిత పాని యుగ్మతే దక్షిణామూర్తి విరూపధారిన్. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః.
పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఇప్పుడు 2 అక్షంతలు పువ్వు తీసుకొని ప్రదక్షిణ చేసుకోండి. ఓం ఈశానః సర్వవిద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రాహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదాశివం. ప్రదక్షిణం సమ్యగం కరిష్యే కాలత్రయే త్వం కరుణాభిరామం. శివ మనోనాథ మమాపరాధం క్షమస్వ యజ్ఞేశ్వర దక్షిణాస్య. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఆత్మ ప్రదక్షిణాం సమర్పయామి. ఇప్పుడు ప్రదక్షిణ అయిపోయిన తర్వాత శ్రీ దక్షిణామూర్తి సర్వోపచార పూజ పిల్లలతోని పుష్పాలంటే పుష్పాలతోనూ లేదా తమలపాకులతోనూ స్వామివారికి సేవ చేయమని చెప్పండి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః ఛత్రమచ్ఛాదయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః చామిర్విజయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః నృత్యం దర్శయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః గీతం శ్రావయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః ఆందోళకాన్నోరహయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః అశ్వానరోహయామి. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః గజానరోహయామి. సమస్త రాజోపచార దేవోపచార శక్తోపచార మంత్రోపచార భక్తోపచార పూజాం సమర్పయామి అని సర్వోపచార పూజ అయిన తర్వాత మరొకసారి అక్షంతలు పువ్వు తీసుకొని స్వామివారి ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం నమో హిరణ్యబాహువే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయేంబకాపతయే ఉమాపతయే పశుపతయే నమో నమః. నమో నమః పాప వినాశనాయ. నమో నమః కంజభవార్చితాయ. నమో నమః కృష్ణ హృదిస్థితాయ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తి మహేశ్వరాయ. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వాహ. ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తే నమః. ప్రార్థనా నమస్కారం సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామివారి ముందు క్షమాపణ అందరూ గట్టిగా లెంపలు వేసుకొని క్షమించమని చెప్పి స్మృచ్చాచన మోక్షోతపః పూజా క్రియాదేశు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సజ్జో వందే మహేశ్వరం అని లెంపలేసుకున్న తర్వాత అక్షంతలు తీసుకొని ఈ మంత్రం చెబుతూ అక్షంతల్లో నీళ్లు పోసి ఒక పళ్ళెంలో వదిలిపెట్టండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదుస్తుతే అనయ సజ్జో జాత విధాన ధ్యానవాహనాది షోడశోపచార పూజాయ భగవాన్ సర్వాత్మికః శ్రీ దక్షిణామూర్తి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవంతు. ఏతాత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. ఏతాత్ఫలం శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఈశ్వరార్పణమస్తు. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహిర్నిశం మయా దాసోయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ. శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆవాహనం నజానామి విసర్జనం పూజావిధం నజానామి క్షమస్వ. శ్రీ దక్షిణామూర్తి దేవత మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం శ్రీ దక్షిణామూర్తి యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే. పూజంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు వస్తే ఆఖరిలో ఈ యొక్క శాంతి మంత్రం చెప్పుకోండి. ఓం తచ్చం యోరావ్రణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వస్తిరస్తు నః. ఓం తచ్చం యోరావ్రణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః. స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం సం నో ఆస్తు ద్విపదేశం చతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వస్తి ప్రజభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహేషాం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తా సుఖినో భవంతు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.